لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، ہر انسان کو اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے اور اس کے عروج و ارتقاء کے لیے اسے دعائیں بھی کرنی چاہیے. بحمدہ تعالی ہندوستان کے مسلمانوں نے اس سلسلے میں اپنی عملی زندگی پیش کی ہے. فاتح اول محمد بن قاسم سے لے کر آج تک کی ہماری تاریخ گواہ ہے. ڈاکٹر اقبال نے 1904 میں کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. حضرات محترم، ہم نے ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت کی ہے اور ہمیشہ اس کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنا خون جگر پیش کیا ہے. مختصر چند مثالیں آپ سماعت کرتے چلیں. حضرت سلطان فتح علی خان المعروف بٹیپو سلطان، انہوں نے اپنے بیٹوں کو دیش کی حفاظت کے لیے گروی رکھ دیا تھا. اپنے دیش کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے بڑے بڑے سرائے، بڑے بڑے قلعے، پل اور مسجدیں بنوا کر عوام کے لیے آسانیاں فراہم کی. راکٹ سسٹم کی جو پہلی میزائل تھی ٹیپو سلطان نے ہی بنوا کر انگریزوں پر گرائی تھی، جو کہ 2 میل دور تک وار کیا کرتی تھی. اور اپنی ملک کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان کو اپنے ملک کے اوپر قربان کر دیا. دوسری مثال علامہ فضل حق خیر آبادی، جنہیں کون نہیں جانتا. علامہ فضل حق خیر آبادی نے 1858 کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. تب سے انگریز آپ کے دشمن ہو گئے اور 1858 میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور 1859 کے اندر آپ کو سزا سنائی گئی کالا پانی کی اور جزیرہ انڈمان بھیج دیا گیا. وہاں جب انگریزوں کا جنرل آیا اور کہا، اے علامہ آپ اپنا فتویٰ واپس لے لیجئے. علامہ نے کہا، علامہ فضل خیر آبادی نے کہا میں اپنا فتویٰ واپس نہیں لیتا. تو کہا اگر فتویٰ واپس نہیں لیتے تو صرف اتنا کہہ دیجئے کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے. علامہ فضل خیر آبادی نے اس کے منہ پر تھوک کر کہا کہ کتے کی 100 سالہ زندگی سے بہتر شیر کی 1 دن کی زندگی ہے. علامہ فضل خیر آبادی کا یہ جواب تھا. اور علامہ عنایت احمد کاکوروی کی ذات بھی باعث انقلاب ہے کہ انگریزوں نے انہیں بھی کالا پانی کی سزا دی تھی. علامہ کفایت اللہ کافی، مفتی کفایت اللہ کافی کو 6 مئی 1858 کو ان کو مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، تب آپ نے نغمہ سنجی کرتے ہوئے کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلسو کم خاک کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. ایک اور مثال سماعت کرتے چلیں کہ آزادی کے جنگ کے اندر ہم جلیاں والے باغ ہتیا کانڈ کو کبھی نہیں فراموش کر سکتے، کیونکہ 13 اپریل 1919 کو جب بیساکھی کے تیوہار کے موقع پر ہندوستانی مسلمان اور تمام ہندوستانی جب جلیاں والا باغ کے اندر اپنی ملک و ملت کی حفاظت کے لیے میٹنگ کر رہے تھے، تب ان تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے ان پر گولہ و بارود سے حملہ کر کے تقریباً 1500 جانیں لی اور میڈیکل رپورٹ کے مطابق، روایتوں کے مطابق 76 مسلمانوں کی میڈیکل رپورٹ کی گئی. تو سب کے سینوں کے اندر انگریزوں کی گولیاں ملی، جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ سنو، ہم انگریزوں کے ظلم و ستم سے ڈر کر بھاگے نہیں، بلکہ سینہ بسینہ ان کا مقابلہ کیا اور گولیاں کھا کر اپنے دیش کے لیے ہم نے اپنی جان قربان کی ہے. یہ گواہی دے رہی تھی. ایک اور مثال سماعت فرماتے چلیں. ہندوستان کے عظیم فرزند اشفاق اللہ خان جو کہ شاہجہاں پور میں پیدا ہوئے اور کاکوری کانڈ 1 اگست 1925 کو ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا، ان کو قید کیا گیا اور 27 سال
1 माह 27 दिन की इस उठती हुई जवानी में, उठती हुई ताज़ा जवानी के अंदर फैजाबाद की जेल में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। जब उनसे पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आपकी आखिरी तमन्ना क्या है, तब आपने कहा था कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है तो ये है कोई जरा खाके वतन रख दे मेरे कफन में। अल्लाहु अकबर। एक और मिसाल समाअत फरमाते चले, एक और मिसाल आप समाअत फरमाते चले कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा, वो आज हिंदुस्तान में इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो लगाया जाता है, ये भी एक मुसलमान की देन है, जिसे दुनिया फजलुल हसन हसरत मोहानी के नाम से याद करती है। यही वो नारा है जिसको गांधी जी ने अपनी सभा में लगाया था, यही वो नारा है जिसको भगत सिंह ने लाहौर सेंट्रल असेंबली के अंदर लगाया था, यही वो नारा है जिस नारे को चरम सीमा पर लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था। एक और मिसाल समाअत फरमाते चले, आज हम ये तिरंगा देखते हैं तो दिल बड़ा खुश होता है जब पता चलता है कि इस तिरंगे की जो कारस्तानी है, इस तिरंगे को जिसने ये कलर दिया है, इस तिरंगे को जिसने ये निशान दिया है, वो भी एक मुसलमान है। जब पता चलता है तो तारीख बताती है कि उसका नाम बदरुद्दीन फयाज तैयब था। उन्होंने इस अशोक चक्र के 22 तिकलों को जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए बड़ी मेहनत की थी। आपकी बेगम सुरैया कढ़ाई बुनाई सिलाई के अंदर महारत रखती थी, लेकिन आपने उनको ये जिम्मेदारी दी तिरंगा बनाने की। जब उन्होंने 3 तिरंगे बनाए और आज पता चलता है कि जो ये हिंदुस्तान का तिरंगा है, ये एक मुस्लिम औरत की कारस्तानी है, मुस्लिम औरत के हाथों से ये तिरंगा बना है। एक और मिसाल समाअत फरमाते चले कि जिस 15 अगस्त और 26 जनवरी को जिस जगह ये तिरंगा लहराया जाता है, वो लाल किला भी मुगल बादशाह शाहजहां की देन है। एक और मिसाल समाअत फरमाते चले, वीर अब्दुल हमीद का नाम किसने नहीं सुना, वीर अब्दुल हमीद का नाम किसने नहीं सुना। जब अमेरिका ने पाकिस्तान को टैंक दिए थे हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए कि जा और हिंदुस्तान पर हमला कर, जब उन्होंने हमला किया तो दिफा के लिए जो सबसे आगे अपनी छाती चौड़ी करके जो सबसे आगे दिफा कर रहा था, तारीख उसका नाम वीर अब्दुल हमीद बताती है। वीर अब्दुल हमीद ने उसने 7 अमेरिकन टैंकों को तबाह करके अपने हिंदुस्तान के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर दिया और उसके चिथलों का इस्तकबाल हिंदुस्तान के खेतों ने किया है। उसके खून से हिंदुस्तान की सरजमीन रंगी गई है। अल्लाहु अकबर। एक और मिसाल समाअत फरमाते चले, मिसालें बहुत हैं, एक और मिसाल समाअत फरमाते चले कि आजमी, जिसको हम कहते हैं उस्मान अहमद आजमी, शहीद उस्मान अहमद आजमी, उन्होंने भी अपने देश के लिए अपनी जान दी है। उस्मान अहमद आजमी कौन? जब पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्जे में लेने के लिए कश्मीर के ऊपर हमला किया तो इसने दिल्ली से श्रीनगर के एयरपोर्ट पर तमाम फौजियों को उतार दिया और अकेला मर्द मुजाहिद पाकिस्तान के फौजियों का जैक से मुकाबला करने चला। जैक जो हवाई जहाज होता है, जो हवाई जहाज उड़ान भरकर लोगों पर हमला करता है, फौज पर हमला करता है, उस पर बैठकर उसने पाकिस्तानी फौजियों का मुकाबला किया और उसके चिथड़ों का इस्तकबाल हिंदुस्तान की फजाओं ने किया है। उस भारत के अजीम सपूत के चिथड़ों का इस्तकबाल भारत की फजाओं ने किया है। अल्लाह अकबर। मिसालें बहुत हैं, बस इन्हीं अशार के साथ में मैं अपनी तकरीर को समेटना चाहता हूं कि हिंद के सर की हमने लगाई नहीं बोली, हमने हिंद के सर की हमने लगाई नहीं बोली, बेच के देश भरी नहीं हमने झोली, हमने इंदिरा के लहू से खेली नहीं गोली, हमने गांधी पे चलाई नहीं हरगिज़ गोली। हम जफाकश हैं, जफाकेश और जफाकार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अपनी सरहद के निगहबान को सब भूल गए, जंग कश्मीर की उस जान को सब भूल गए, एक आहनुमा इंसान को सब भूल गए, यानी ब्रिगेडियर उस्मान को सब भूल गए। उसका कुछ जिक्र नहीं, उसका कुछ इजहार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हमने साइंस का शोबा किया आबाद यहाँ, हमने मिसाइल और रॉकेट किए ईजाद यहाँ, हमने फौज को फिक्र से किया आजाद यहाँ। है कलाम ऐसा कोई ज़हन खुदादाद यहाँ, है कलाम ऐसा कोई ज़हन खुदादाद यहाँ। अग्नि और पृथ्वी जैसा कोई शाहकार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने मुल्क
پر اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.